بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفقن علیہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریاء و بزرگی، بلندی و برتری، بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسانات، انعامات ہم پر ہیں. اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں دی، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کو، ان احسانوں کو بطور احسان، بطور نعمت یا احسان جتلانے کے طور پر نہیں کیا. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں ایک انسان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا تو تم پر احسان کیا. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، سانس لینے کے لیے ہوائیں دی، رہنے کے لیے گھر و مکان دیے. یہ سب اللہ کے احسانات، انعامات ہیں. مگر اللہ نے ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد، احسانات عطا کرنے کے بعد، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا
کہ ہم نے تجھے یہ دیا تو تم پر احسان کیا. صرف ایک احسان، ایک نعمت، ایسی نعمت ہے، ایک ایسا احسان ہے کہ اللہ نے وہ احسان کرنے کے بعد وہ احسان جتلایا. کہا کہ لوگوں ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ نعمت کی، ہم نے تمہیں نعمت دی، بطور احسان اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. قرآن کی آیت ہے. کہا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا، احسان جتلا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومنوں ہم نے تم پر احسان کیا، تم پر یہ نعمت دی کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجے جو تمہارے درمیان رہ کر تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، تمہیں برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ نبی کو تمہارے درمیان بھیج کر، یا آسان لفظوں میں کہ تمہیں آخری نبی کا امتی بنا کر بہت بڑا احسان کیا. بہت بڑا، واقعی بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا. اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے بڑی محبت کی جائے، سچی محبت کی جائے، تب جا کے کہلائے گا کہ ہاں واقعی ہم نے اس احسان کو لیا اور جیسا اس کا حق تھا اس کو حق ادا کرنے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے فیملی ممبر سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں. یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو یہ احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس احسان سے سچی محبت کی جائے، پکی محبت کی جائے. اگر ہم سچی محبت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ذکر کیا ہے. اور قرآن کی بے شمار آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھری پڑی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہ کی جائے، جب تک آپ سے سچا پیار نہ کیا جائے، تب تک ایک بندہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے. محبت کا مطلب کیا ہے؟ پیار کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کا نام آئے تو جھوم جائے، جب آپ کا ذکر آئے تو نعرے رسالت لگا دے، جب آپ کا ذکر خیر آئے تو انگوٹھے چومنے لگے. نہیں، یہ محبت کا مطلب نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہے، دور رہے. یہ ہے سچی محبت. آسان لفظوں میں سمجھے کہ محبت کا مطلب صرف اظہار محبت نہیں ہے، محبت کا مطلب صرف دعوی محبت نہیں ہے، محبت کا مطلب صرف اقرار محبت نہیں ہے. محبت نام ہے اطاعت کا، محبت نام ہے فرما برداری کا. اظہار محبت کرنا کافی نہیں ہے، جو آج ہم مسلمانوں کے حالات ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں تو بہت کچھ کرتے ہیں، سڑکیں جام کر دیتے ہیں، روڈ جام کر دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ چیخ چیخ کر چلاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، مگر اطاعت نہیں کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر اظہار محبت کافی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جو شرک کی حالت میں انتقال کیے، کیا وہ سب جہنم میں جاتے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. سب بہت مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، آپ کی ولادت پر کتنے خوش ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے تھے. اس کے باوجود اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تبت یدا ابی لہب
अम्मा पारा की छोटी सी सूरत सबको याद है। कहा कि बोला तेरी सत्यानाश हो, तू जहन्नमी है। नबी की विलादत पर खुशी मनाना काफी नहीं है, नबी से मोहब्बत का इजहार करना काफी नहीं है, जब तक कि तुम उसकी इताअत और फरमा बरदारी ना कर लो। इकरार मोहब्बत भी काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर समझे, आपको कोई मजदूर की जरूरत है, लेबर की जरूरत है। आप गए शाम के वक्त लेबर से, मजदूर से बात कर लिए कि भैया कल हमारे यहाँ घर में दुकान में आना है, आपको काम करना है, पैसा 500-600 मुआवजा मुकर्रर हो जाए। अब आप सुबह को इंतजार किए, आपके पास मजदूर लेबर आया नहीं, दोपहर इंतजार किए, वो नहीं आया, शाम के वक्त आता है और कहता है कि हजरत हमारे और आपके दरमियान जो बात हुई थी काम करने की, हमने इकरार किया था, उसका मुआवजा हमें दीजिए। अब क्या कहेंगे कि बेटा पागल हो गया क्या तू काम करने कहां आया था, फकत इकरार किया था। इकरार काफी नहीं है जब तक कि काम ना करो। तो यही इसमें भी पैमाना है कि मोहब्बत रसूल का इकरार काफी नहीं है जब तक जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना कर लें, जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करें, तब तक इकरार काफी नहीं है। और दावा मोहब्बत तो बहुत मशहूर है और हर मुसलमान को दावा है। किसी भी मुसलमान से पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अरे नबी के लिए अपनी जान दे देंगे, नबी के लिए जान देने के लिए तैयार, लेकिन जब नबी का हुक्म आता है तो मुंह घुमा देता है। ये दावा मोहब्बत है। अगर दावा मोहब्बत काफी होता तो बताइए क्या कोई मुनाफिक जहन्नम में जाता? हरगिज़ नहीं। मुनाफिकीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते थे। आपको मैं बताऊं, बड़ा अजीब वाकया है। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई, बड़ा मशहूर है वो। मुनाफिकों के सरदार जुमा के दिन क्या करता था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े होकर खुतबे देने के लिए, तो मुनाफिकों का सरदार यहाँ पे उड़ जाते, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे अज़ान से पहले, मुनाफिकों का सरदार खड़े हो जाते, ए जी देखो ये मोहम्मद है, नबी बरहत है, जो कहेंगे सच कहेंगे, इनकी बात सुनो, इनकी बात पर अमल करो, बड़े अच्छे इंसान है, दिल तक लंबी बातें करता था वो। मगर इसके बाद अल्लाह ने उनके बारे में क्या कहा, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। क्यों? इनका दावा तो है नबी से मोहब्बत का, इनका दावा तो है नबी से इताअत का, मगर हकीकत में इताअत नहीं करते हैं वो, हकीकत में आपकी पैरवी नहीं करते हैं वो। और घरों में भी देखिए, आप अपनी फैमिली से, अपने वालिदैन से, अपने घर वाले से अगर सिर्फ मोहब्बत का दावा करें और उनका ख्याल ना रखें तो क्या कहेंगे लोग, झूठ है भाई, मोहब्बत में कहां तुम्हारी मोहब्बत है, सिर्फ बोलते हैं कुछ करते ही नहीं हो। तो ये फितरी चीज है कि मोहब्बत में सिर्फ ये दावा कर लेना काफी नहीं है, मोहब्बत का इजहार कर लेना काफी नहीं है, मोहब्बत का इकरार कर लेना काफी नहीं है, जब तक कि उसके मुताबिक अमल ना किया जाए, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी ना की जाए, तब तक ये मोहब्बत काफी नहीं है। और इताअत और इत्तिबा कैसे? सहाबाए कराम की जिंदगी पढ़िए, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई बात निकली नहीं कि फौरन उसको लेने के लिए तैयार, फौरन उस पर अमल करने के लिए तैयार। क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरह सवाल को दूर उनके जहन में बात आती भी नहीं थी। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो कह दिया, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक वाक़या बड़ा मशहूर है। एक सहाबी नए नए थे, बेचारे मालूम नहीं था, सोने के अंगूठी पहने मस्जिद में आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो हाथ में देखा कि सोने की अंगूठी है। सोना ये मर्दों के लिए जायज नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अंगूठी को निकाल के फेंक दिए और कहा कि क्या तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हें आग का अंगारा पहनाया जाए इसके बदले? कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद दूसरे सहाबा कहते हैं कि भाई ये सोने की अंगूठी जो है ना, मर्दों के लिए हराम है, पहनना मना है,
آپ نے پہنا تھا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھینک دیا. اب جب نبی چلے گئے تو آپ اس کو اٹھا لیجئے, آپ اس کو بیچ دیجئے گا, اس سے فائدہ اٹھائیے گا, گھر کی عورتیں پہنیں گی. تو صحابہ رسول کیا کہتے ہیں, واللہ ما اخذوا وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس چیز کو اٹھا نہیں سکتا, اس چیز کو میں لے نہیں سکتا جس چیز کو ہمارے نبی نے پھینک دیا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, جبکہ جائز تھا ان کے لیے. کیا مسئلہ ہے بھائی, انگوٹھی اٹھا لیتے, بیچ دیتے, بیچنا جائز ہے کہ نہیں, سونا بالکل جائز ہے, یا گھر کی عورتیں پہن سکتی ہے, بالکل کر سکتا ہے, مگر نہیں, جب نبی نے پھینک دیا تو ہم ہر چیز اس کو نہیں اٹھائیں گے. یہ ہے اتباع رسول, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ایک صحابہ رسول, ان کی آواز تیز تھی, فطری طور پر کسی کسی کی آواز تیز ہوتی ہے, بولتے ہیں تو بڑا تیز آواز نکلتی ہے ان کی. قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. وہ صحابی گھر میں بیٹھ گئے, کئی دن ہو گیا مسجد نہیں آ رہے ہیں, اتفاق سے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, یا بعض روایتوں میں کہ آپ نے پتہ کیا, کہا کہ فلانا صاحب کیوں نہیں آتے ہیں مسجد, کیا وجہ ہے, نظر نہیں آتے ہیں آج کل. ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, ریزن کیا ہے, مسجد کیوں نہیں آتے ہو. کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے منع کیا ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, مگر ہماری آواز تھوڑی سی اونچی ہے, اسی لیے ہم ڈر سے نہیں جاتے ہیں کہ کہیں نبی کے سامنے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے اور پھر میرا اعمال برباد نہ ہو جائے. کتنا احتیاط برتتے تھے, کتنا احتیاط برتتے تھے وہ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, وہی جذبہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے. ہر کام میں, ہر چیز میں, تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ضروری ہے, تب جا کے ہماری محبت سچی محبت کہلائے گی. آج تو ہم چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیے, تقسیم کر دیے ہیں. اور جو قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبہ حاجہ کے بعد پڑھا, سورہ نساء کی آیت نمبر 65, اللہ فرماتا ہے فلا وربک, تیرے رب کی قسم, یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپسی اختلافات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ بنا لے, آپ کو فیصلہ حکم نہ مان لے. پھر جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. اس آیت کی شان نزول صحیح بخاری میں مذکور ہے. صحیح بخاری میں شان نزول کیا ہے, امام بخاری لکھتے ہیں سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھے زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھوپھے زاد تھے, پھوپھے زاد بھائی تھے, اور ایک اور شخص کے درمیان اختلاف ہو گیا کس کو لے کر, کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں, کھیت سیراب کرنے کے سلسلے میں. اب معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا کہ ایسی ایسی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کا معائنہ کیے, تحقیق کیے, پتا چلا کہ زبیر کا کھیت نہر یا بورنگ سے قریب ہے, تو قریب والا زیادہ حق رکھتا ہے. آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ زبیر پہلے تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو, اس کے بعد پھر دوسرا آدمی سیراب کرے گا. اب دوسرے آدمی نے کہا اچھا وہ آپ کے پھوپھے زاد ہے نا, اسی لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ دے دیے. کتنی بڑی بات ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھے زاد بھائی ہیں, اسی لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبرائیل کو وحی دے کر بھیج دیے کہ جبرائیل جاؤ سنا دو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں, ان کے اندر ایمان نہیں ہے, یہ لوگ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ جب نبی کا فیصلہ آ گیا تو پھر دل میں تنگی کیسی, اعتراض کیسا, یہ تمہاری سوچ کیسی, خیال کیسے آ گئے تمہارے دل میں. یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اختلافات ہیں, جو بھی معاملے مختلف ہی ہیں, ان سب میں ضروری ہے کہ ان تمام معاملات کو ہم قرآن اور حدیث کی کسوٹی میں رکھیں, قرآن اور حدیث کے پیمانے پر رکھیں, اور ہم دیکھیں کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے اس کو کیسے کیا. اگر قرآن سے, حدیث سے, صحابہ سے ثابت ہے, ان کی زندگی میں چیز ہوا تو کیا جائے, لیا جائے, اپنایا جائے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے, جس کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
सबूत न सहाबा इकराम की जिंदगी में है, नहीं कबूल किया जाएगा, उसको नहीं लेंगे। वो इत्तिबा के खिलाफ हो, इताअत के खिलाफ हो, मोहब्बत के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो नबी के जबानी अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो जो चीज उस वक्त दीन नहीं था, आज दीन कैसे हो सकता है? अगरचे हमें अच्छी मालूम हो, और आसान लफ्जों में समझिए कि नबी की इताअत और इत्तिबा जरूरी है। सहाबा ऐसे करते थे, बता दिया। अब इताअत और इत्तिबा में हम उतना ही करेंगे जितना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उतना ही करेंगे जितना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। उससे ना कुछ बेशी करेंगे, ज्यादा करेंगे, ना उससे कम करेंगे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में बात समझ में आएगी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि 3 आदमी की जमात हमारे घर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल के बारे में पूछने के लिए, क्या आपका अमल कैसे रहता है, दिन रात में आप क्या अमल करते हैं। उन तीनों को बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने फलाने चीज करते हैं। उन तीनों ने कहा कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, ऐना नहनु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहाँ है भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, जो मासूम अनिल खता, इसके बावजूद आप इतना अमल करते थे, अमल में इतनी मेहनत और कोशिश करते थे। हम तो गुनहगार हैं, सर से पैर तक गुनाह में डूबे हुए हैं। उनमें से एक ने कहा कि अम्मा अना फउसल्ली अबदा, रही बात मेरी तो मैं पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, मैं रात भर नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा वह अम्मा अना फअसूमु वला उफ्तिरू, रही बात मेरी तो मैं हमेशा रोजा रहूंगा, साल के 12 महीना मैं रोजा रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा, कभी रोजा नहीं तोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं शादी ब्याह ही नहीं करूंगा, ना मैं दुनिया के झमेले में पड़ूंगा। इन लोगों का इरादा क्या था? गलत इरादा था, नेक इरादा, मकसद नेक, बातें नेक, कितनी अच्छी बात। एक ने क्या कहा था कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, हर दिन डेली 365 दिन रोजा रखूंगा। कोई गलत बात है रोजा रखना? नहीं। एक ने कहा कि मैं पूरी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, गलत है? नहीं, अच्छी चीज है। एक ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, शादी करूंगा बाल बच्चे होंगे, दुनिया कमाना पड़ेगा, पैसा देखना पड़ेगा, दिल तक झमेले में पड़ूंगा ही नहीं। तीनों बातें की, उसके बाद जाने लगे। मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आए, कहा कि काजी तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी हम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। कहा कि क्यों बोले? अल्लाह के नबी आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, आप तो उम्मती के नबियों के सरदार हैं, आपका क्या कहना, हम तो गुनहगार हैं, खताकार हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा। आपने तीनों को डांटा, तीनों को फटकारा और कहा कि मन आमिला अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। सुनो, मैं रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, मैं दिन में कभी रोजा रखता भी हूं, नफिल रोजा कभी नहीं भी रखता हूं, मैंने शादियां भी की है, मेरी बेटियां हैं, और जो मेरे रास्ते से हटकर कुछ करेगा उसका कोई एतबार नहीं होगा, वह अमल मरदूद होगा। इस वाक़े से क्या नसीहत मिली कि अच्छी चीज क्यों ना हो, देखने में कितनी भली क्यों ना हो, वो इबादत क्यों ना हो, वो सवाब का काम क्यों ना हो, अगर उसका सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो, अगर उसका प्रूफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ना हो, तो चीज बेकार है, मरदूद है। और एक वाक़या सुनिए, सुनन दारमी की किताब है, सुनन दारमी किताब है, मुकदमा के अंदर एक बाब बांधे हैं, बाबुन की कराहियत अख्ज़िर राई। उसमें कई हदीस जिक्र किए हैं, उसमें से एक वाक़या है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा मैं मस्जिद आया, तो मस्जिद आने के बाद देख रहा हूं कि कुछ लोग हल्के बनाए हुए, ग्रुप बनाए हुए हैं, और हर ग्रुप के एक अमीर हैं, और हर शख्स के सामने 100 कंकड़ियां हैं। अमीर कहते हैं फकब्बिरू नियतन फयुकब्बिरून नियतन। अमीर कहते हैं कि चलो अब अल्लाहु अकबर कहो,
फिर सारे लोग कंकड़ी को हटा करके कंकड़ी के मदद से अल्लाहु अकबर 100 मरतबा कहते हैं। फिर उनमें से कहता है फयुसब्बिहु नियतन, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहो। फिर सारे लोग कंकड़ी को हटाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उनमें का जो अमीर है कहते हैं कि हल्लुलु नियतन, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। फिर कंकड़ी को हटाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बज़ाहिर क्या लग रहा है? अच्छा है भाई, तस्बीह गिन रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तो बड़ी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म देके गए, तालीम दे करके गए, चीज तो बड़ी अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अबू मूसा अशरी जब देखे कैफियत को, कह रहे लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, सामने कंकड़ी रखे हुए हैं, इधर से उधर गिन रहे हैं, फौरन दौड़े अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, दोनों में से कोई होंगे। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास या मसूद के पास गए और कहा कि ये अबा अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, आप जानते हैं मस्जिद में क्या हो रहा है? नहीं क्या हो रहा, बताओ क्या मस्जिद में हो रहा, बताओ मुझे। कहा कि मस्जिद में ऐसे ऐसे हो रहा है। वो फौरन अबू अब्दुर्रहमान वो सहाबी रसूल मस्जिद तशरीफ लाते हैं, देखते हैं उन लोगों को। कहा कि महावल्लज़ी अराकुम तस्नाऊन, ए लोगों ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो लोग जवाब देते हैं हसन नउद्दु बिही तकबीर व तहलील व तस्बीह, ऐ सहाबी रसूल ये बस कंकड़ियां हैं, इनके जरिए से हम सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ते हैं, इनके जरिए से हम तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, इनके जरिए से हम तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं अना ज़ामिनुन फउद्दु सय्यातिकुम, मैं गारंटी देता हूं तुम लोग अपनी गुनाह शुमार करो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, तस्बीह गिन रहे हैं, नेकी की काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद करे कि मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोग अपनी गुनाह शुमार करो, तुम्हारे नेकी में इससे जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये नेकी का काम नहीं है। फिर वहां पे तकरीर करते हैं वैहाया उम्मता मोहम्मद, ऐ नबी के उम्मतियों तुम्हारे लिए बर्बादी है, ये तुम्हें क्या हो गया है? नबी के कपड़े अभी पोशीदा नहीं हुए हैं, नबी के बर्तन अभी मौजूद है, नबी के गुजरे हुए अभी चंद दिन हुए हैं कि तुमने दीन में बिदअतें ईजाद कर ली, दीन में नया तरीका अपना लिया, दीन में तुमने वो कर दिया जो नबी ने नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए चीज गलत है तस्बीह कहना? नहीं। सुभान अल्लाह कहना गलत है? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना गलत है? नहीं। मगर जो तरीका था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था। नबी ने तस्बीह का हुक्म दिया है, तहलील का हुक्म दिया है, तकबीर की तालीम दी है, लेकिन तरीका वो नबी का नहीं था। मालूम हुआ कि इताअत और इत्तिबा में भी तरीका जरूरी है, तरीका जरूरी है। अगर तरीके के मुताबिक इताअत और इत्तिबा ना की जाए तो वो चीज बातिल है, मरदूद है, उल्टा गुनाह है, उल्टा गुनाह है। अब हम देखिए हमारे माशरे में अभी जो महीना चल रहा है रजब का महीना, इस महीने में मुसलमानों ने कितनी बिदातें ईजाद कर रखी है, कितनी बिदातें ईजाद कर रखी है। और अजीब बात है कि हर इलाके के एतबार से, हर इलाके के एतबार से उसमें कुछ तब्दीलियां और चेंजिंग भी होती रहती है। ये बिदात के बिदात होने की दलील भी है कि रजब में जो बिदातें हैं किसी इलाके में किसी और तरीके से मनाते हैं, किसी और इलाके में किसी और तरीके से, किसी और इलाके में किसी और तरीके से, ये बिदात होने की दलील है इसको। मेरे भाई और जो मेरा खुतबा का खुलासा क्या है कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जिससे बाज रहे, कुछ भी करें, उसके लिए हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अगर आपकी तालीम से हम हटेंगे, हम अपनी अकल लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, फिर जैसे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको डांटा फटकारा, कहा कि तुम अपना गुनाह शुमार करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों शख्स को डांटा फटकारा, कहा कि ये मेरा तरीका नहीं, मरदूद है, बातिल है। तो हम भी अगर वैसा करेंगे तो हमारा भी शुमार मरदूद और बातिल हो जाएगा, हमारा भी अमल बेकार हो जाएगा।
चाहे कोई भी अमल देखने में कितना अच्छा लगे। नमाज है, चलो आज ज़ोहर की नमाज है, जुमे की नमाज है, आज जुमे की नमाज 3 रकात पढ़ा दे, नमाज अच्छी चीज है भाई, नमाज गलत तो नहीं है, 3 रकात पढ़ा दे, नहीं क्यों? मौलवी साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा है, हदीस तो साबित नहीं है, सहाबा ने नहीं पढ़ा है, तो आपने जो बिदातें इंजाम की है, क्या उन बिदातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया है? क्या वो सहाबाए किराम ने अंजाम दिया है? कि हमारे असलाफ ने इसको अंजाम दिया है? अगर नहीं दिया है तो आप क्यों करते हैं? आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? क्या ये बाप दादा दलील है? हरगिज नहीं भाई। बहुत लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमारे बाप दादा करते हुए आए, ये किनकी दलील है? बाप दादा करते हुए आए हैं, ये किनकी दलील है? कुफार की दलील है, मुश्रिकीन की दलील है। कुरान पढ़िए, बल वजदना अलैहि आबाउना। अरे जाओ भाई, हम तुम्हारी दावत नहीं मानते, हम अपने बाप दादा को करते हुए देखा, हम यही करेंगे। ये कुफार की दलील है, ये मुश्रिकीन की दलील है, ये बातिल पे होने की दलील है। वरना हक और सच तो ये है कि तहकीक की जाए, जाना जाए मसले को, जो सही है उसकी पैरवी की जाए, जो गलत है जिसका प्रूफ ना हो उसको छोड़ दिया जाए। आज के दौर में तो बड़ा आसान काम हो गया है ये। हर मस्जिद में इमाम है, हर इलाके में बड़े बड़े अहले इल्म हैं, आपके पास मोबाइल है। अब देखें आपकी कौन बात कहते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दलील दे रहा है, कौन बात कहते हुए कुरान से दलील दे रहे हैं, कौन क्या करे आप उनको सुने और उसके बाद आप फैसला करें। अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो बिदअत में मुब्तला हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करें मौलवी साहब, कुछ लोग कहते हैं ये बिदअत है, कुछ लोग कहते हैं वो सुन्नत है, ये है, किसकी बात हम लोग माने, किसकी बात सुने? कहते हैं लोग। आप तहकीक कीजिए ना, अब तहकीक कीजिए। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया, इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, या मामूली से अगर आपको कोई सामान खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो और सस्ते नहीं, आपको ईयरफोन खरीदना हो 500, 600, 1000 की, आप कितनी तहकीक करते हैं? किस कंपनी की, ब्रांड क्या है, चार्जिंग कितना टिकता है, कितना घंटा चलेगा, साउंड कैसा है, दिस दैट, बहुत लंबी चौड़ी तहकीक करने लगते हैं। जब ये मामूली सी चीज है तो जो दीन का मामला, ईमान का मामला, जन्नत और जहन्नम का मामला, आखिरत का मामला, आप उसमें क्यों नहीं तहकीक करते हैं? आप उसमें क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं उस तरफ? गलती है हमारी। अब आइए देखिए कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, सहाबा इकराम की जिंदगी में क्या है, तलाशिए, ढूंढिए सही क्या है, सही को अपनाइए, फिर आप देखें इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में कैसे तब्दीली आएगी। आज जो हम मुसलमान इतने बुरे हो रहे हैं, हर जगह सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो परेशान हाल है, इसके तो बहुत बड़ी वजह यही है कि हमने सुन्नत को छोड़ के बिदअत को अपनाया। सुन्नत को हमने तर्क कर दिया, बिदअत को हमने अपनाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने दुश्मनों को हम पर मुसल्लत कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तक तुम दीन की तरफ नहीं लौटोगे, अल्लाह ताला तुम पर दुश्मन को मुसल्लत रखेगा, जालिम हाकिम को तुम पर मुसल्लत रखेगा, तुमको मारेगा, सताएगा, काटेगा, परेशान करेगा वो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की जाए, और मोहब्बत का मतलब यह है कि आपकी इताअत और पैरवी की जाए, और इताअत और पैरवी का मतलब यह है कि आपने जितना किया है, जैसे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस मौके पर किया है, उतना उसी तरीके से उसी मौके पर वैसे ही किया जाए, तब इताअत और इत्तिबा कहलाएगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे सहाबा का वाकया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया है कि वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते अचानक रास्ते के एक साइड हो लिए, वो रास्ते में कोई गाड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं, ये रास्ते के एक साइड हो लिए। लोगों ने कहा कि हजरत सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आप रास्ते के एक साइड क्यों हो गए? क्या कहा उन्होंने? कहा कि यहीं पर, इसी जगह पर से मेरा गुजर हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैंने नबी को देखा कि इस जगह पर आप एक साइड हो लिए थे, एक साइड से चल रहे थे, लिहाजा मुझे वो बात याद आ गई और मैं भी उसी साइड से चलने लगा, उसी जगह से चलने लगा। तो नॉर्मल बात है,
لیکن پھر بھی صحابہ نے اس کو اپنایا کیونکہ نبی نے ویسا کیا تھا، تو جیسے نبی نے کیا، جس طریقے سے نبی نے کیا اسی طریقے سے کیا جائے۔ ابھی عجیب عجیب بدعتیں ہیں، نام بھی بڑے عجیب عجیب ہیں، اور یہ بدعتیں ایسی بدعت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 600 700 800 900 کئی سو سال کے بعد ایجاد کیا گیا ہے۔ ایک مشہور بدعت اس میں ہے کہ رجل کے کونڈا ہے، بہت مشہور ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی دلیل اردو کی کتاب ہے، اس کی دلیل اردو کی کتاب ہے، ایک کہانی کی کتاب ہے عجیب داستان، ایسے کچھ کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ خواب میں دیکھا فلانے صاحب کی نیاز مانو گے کہ تو ایسا ہوگا، تمہاری مرادیں پوری ہوگی، 20 بیت ہو گیا۔ اب اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ عجیب بات ہے یہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ کیا صحابہ نے یہ کیا؟ اچھی ہو بری ہو مت دیکھے، کیا نبی نے کیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، 27ویں رجب کی رات کو اب نماز پڑھیں گے، ہم دن کو ہم روزہ رکھیں گے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ اگر کیا تو ہم کریں گے بھائی، اور اگر نہیں کیا تو ہم دین میں ایڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں نام دے دیتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے، مولوی صاحب نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ کیسی بدعت ہے؟ اچھی بدعت ہے۔ امام مالک کا قول جانتے ہیں؟ 4 اماموں میں سے امام مالک بھی ہے، ان کا قول ہے، بڑا پیارا قول ہے، سنیے۔ کہتے ہیں من زعم ان فی الاسلام بدعۃ حسنہ، جس نے یہ گمان کیا کہ اسلام میں بدعت حسنہ بھی کچھ ہے، اچھی بدعت بھی ہے، فقد زعم ان محمدا خان فی الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں، نبوت میں خیانت کی۔ لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی زبان میں اعلان کرا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ فما لم یکن دینا، جو چیز اس وقت نہیں دین تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جو بدعت کو اپنائے، بدعت کو اپنانے کے بعد یہ گمان کرے کہ بدعت حسنہ ہے، تو سن لے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے آپ اس کا نام بدعت حسنہ دے، بدعت سیئہ دے، گمراہی گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں ہمارے اسلاف سے، تو چونکہ وقت کم ہے اسی لیے باتیں مختصر رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اقوال محدثین صحابہ اکرام کے اقوال ہے کہ لوگوں بدعت سے بچو، اگرچہ دیکھنے میں بھلی کیوں نہ معلوم ہو۔ اسی لیے بہت بڑی بات ہے کہ بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایک بجے تک کریں تو کریں کہ بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں توبہ کی توفیق ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو انجام دے رہے ہیں یہ سنت ہے، سنت سمجھ کے اس کو انجام دینے کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو احساس ہے کہ میں کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، دل میں کبھی نہ کبھی وہ شرمندگی محسوس کرے گا، کبھی نہ کبھی اس کو خیال آئے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، روئے گا، گر گرائے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے گا۔ لیکن ایک بدعتی جو بدعت کو انجام دیتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو دین کا کام ہے، تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ وہ توبہ نہیں کر سکتا وہ۔ اسی لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اسی لیے بدعت سے سختی کے ساتھ، سختی سے بچو، سختی کے ساتھ دور رہو۔ ایک کتاب ہے رضوان ریاضی صاحب کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کن کے ساتھ کیسا، کن کے ساتھ کیسا۔ انہوں نے اس میں ایک مضمون لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بدعتیوں کے ساتھ کیسا۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور چھوڑیے میدان محشر میں جب حوض کا پانی پلایا جائے گا،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے لوگوں کو پانی دیں گے، یہ جو بدعتی ہیں جائیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے، تم دور رہو، تم دور رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، یہ تو میری امتی ہے، چونکہ آپ عالم الغیب میں نہ ہے، آپ کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، آپ انتقال کر گئے، اب دنیا میں کیا ہو رہا آپ کو نہیں معلوم ہے، تو سوچیں گے میرے امتی ہے، آنے دو۔ جب آئیں گے نبی فرشتے اس کو روک لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو بھائی، میری امتی ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے اے نبی، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی، ایسے ایسے طریقے اپنا لیے تھے جس سے آپ کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن لمن غیر آبادی، دوری ہو ایسے شخص کی، دور ہو ایسا شخص جس نے میرے مرنے کے بعد دین میں تبدیلی کر ڈالی، جس نے میرے مرنے کے بعد دین میں اضافہ کیا، دین میں کسی قسم کی چینج نہیں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں دھتکار دیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھگا دیں گے۔ تو بتائے کہ زندگی میں تینوں کو ڈانٹے تھے، پھر یہاں بھی ان کو مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی بھگا دیں گے، اور میدان محشر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں تو پھر آپ کا رب کیسے اس کو اپنے پاس بلا سکتا ہے؟ ہر چیز نے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ستیانات ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بدعت سے دور رہو، توبہ کرو، آسان سا فارمولا لے کے جائیے۔ کوئی بھی عمل ہے، پروف بس، دلیل بس۔ ایک چیز اور سمجھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت سے تم لوگ بھی تو کرتے ہو، یہ پنکھا چلاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا تھوڑی تھا، یہ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی تھی، یہ جو صدری پہنے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑا تھا، فلائٹ میں چڑھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی تھا۔ بدعت ہے سب۔ گویا کہ بدعت کی تعریف یا معنی انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ دین میں، شریعت میں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے متعلق ہو، ثواب سمجھ کر انجام دینا جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے۔ دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے ہم پنکھے کی ہوا کھاتے، کیا کہ پنکھے کی ہوا کھائیں گے تو نیکی ملے گی؟ فلائٹ میں چڑھ کے جائیں گے کلکتہ تو ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ ثواب سمجھ کے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ جو روزہ رکھتے ہیں کیا سمجھ کے؟ گناہ سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، جو رات کو تہجد پڑھیں گے 27ویں رات کو، کیا سمجھ کے؟ دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے۔ تو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے جس چیز کو آپ انجام دیں گے وہ ہوگا بدعت۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کیجئے نا، دنیاوی کام کیجئے نا، دنیا کی تو راہیں کھلی ہے، لیکن اس پہ اگر ثواب کی بات کہیں گے، اس پر اگر آپ محفلیں لگائیں گے، اس پر اگر آپ نبی کا ذکر کریں گے، اگر آپ کہیں گے کہ یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی۔ اگر دلیل ہے، پروف ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز ثواب ہے، نیکی ہے۔ لیکن اگر وہ دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو گناہ ہے، اگر ثواب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں تو۔ لیکن فلائٹ میں چڑھنا، ٹرین میں چڑھنا، یہ کوئی ثواب سمجھ کے نہیں، لہٰذا اس کو بدعت میں نہ ملائیے۔ یہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے سب ایسا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو انتخاب کریں، ایسے لوگوں کے بیانات سنیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جن کے پاس علم ہو، گالی گلوچ والے کے پاس نہیں۔ اگر کوئی اپنی تقریر میں گالی دیتا ہے، کوئی اپنی تقریر میں کسی کے خلاف بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، گالی ایک دلیل ہے بس۔ ہم نے اتنی دیر میں کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ نہیں کہا ہے، اور نہیں کہتے ہیں ہم۔ کیوں؟ بھائی جو بھی بات ہو اس بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی میں رکھو، قرآن و حدیث کے پیمانے پر رکھو۔ اگر قرآن و حدیث میں وہ بات ہے تو اس کو اپناؤ، اس کو لو۔ یہی تو انبیاء ہے، پیغمبروں، اماموں کی تعلیم ہے۔ تمام ائمہ یہی تعلیم دیتے گئے ہیں کہ لوگوں جو قرآن و حدیث کی راہ ہے
मजहबी चारों इमाम का कौल है, ये चारों इमाम का कौल है कि सहल हदीस फहुव मजहबी, कि जो सही हदीस है वही मेरा मजहब है। किसी इंसान के लिए जायज नहीं है, किसी इंसान के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो मेरी बात पर फतवा दे और उसकी दलील मालूम ना हो। और एक अजीब चीज बताऊं, जब मौका मिला है तो कह देता हूं कि लोग आमाल में तो अपनाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को, लेकिन जब अकीदे की बात आती है, इंसान की जिंदगी में अमल इंपॉर्टेंट है कि अकीदा? अकीदा इंपॉर्टेंट है, अकीदा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकीदा ये ज्यादा अहम है। लेकिन जब अकीदे की बात आती है तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को छोड़ देते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिसाल सुन लीजिए तो बात और समझ में आएगी। एक बड़ा मसला बड़ा चर्चे में रहता है कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात सातवें आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर मुस्तवी है। अब कैफियत क्या है, कैसे, उसका इल्म हदीस में नहीं बताया गया, हम उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। बस अल्लाह ने कहा रहमान अलल अर्श इस्तवा, हमारा ईमान है, हम जानते हैं। अब इमाम अबू हनीफा का भी यही नजरिया था। इमाम अबू हनीफा का नजरिया क्या था? एक शख्स उनके पास आते हैं, अल फिक़्हुल अकबर उनकी किताब है, हालांकि हकीकत में उनकी है नहीं, लोग उनकी तरफ मंसूब करते हैं, वो लोग उसी के हिसाब से बोल देते हैं कि उनकी किताब अल फिक़्हुल अकबर। उसमें एक वाक़या बयान करते हैं कि एक शख्स आते हैं इमाम साहब के पास, कहते इमाम साहब अगर कोई ये कहे कि अल्लाह कहाँ है मैं नहीं जानता तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इमाम अबू हनीफा क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह कहाँ है मैं नहीं जानता तो वो इंसान कुफ्र करता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। फिर दूसरा सवाल ठोकते हैं, कहा कि इमाम साहब अल्लाह अर्श के ऊपर है, ठीक है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, ठीक है, लेकिन कोई ये कहता है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है लेकिन अल्लाह का अर्श कहाँ है ये नहीं जानता, तो उसके बारे में आप क्या फतवा देंगे? तो इमाम साहब कहते हैं कि उसने भी कुफ्र किया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो सातवें आसमान के ऊपर है, यानी अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह का अर्श सातवें आसमान के ऊपर है, वह अल्लाह की जात मुस्तवी है। अगर इसके बरअक्स कोई ख्याल रखता है, इसके बरअक्स कोई अकीदा रखता है तो ये कुफ्र है। अब इमाम अबू हनीफा का फतवा है, आप लोग अपना अपना अमल देख ले, आप कुफ्र में है कि सही में है। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुत्तबईन कहलाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक दलील दिया, बेशुमार ऐसी बातें हैं, बेशुमार ऐसी बातें हैं। और एक ताज्जुब की बात मैं कह देता हूं, आमतौर पर जो फिक़्ह की किताब लिखी गई है, सबसे पहली किताब कौन है? कुदूरी। हिदाया बहुत किताब, पहली किताब नहीं है फिक़्ह की, फिक़्ह की पहली किताब है कुदूरी। अल्हम्दुलिल्लाह किताब पढ़ाने का शर्फ मुझे भी हासिल है, किताब पढ़ाया हूं। कुदूरी फिक़्ह की सबसे फर्स्ट किताब है। वो किताब लिखी गई कब है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के 200 या 250 साल बाद, 200-250 साल बाद, 200-250 साल बाद लिखी गई किताब। उसमें डायरेक्ट लिखते हैं कि इमाम साहब ने कहा। 200 साल में बात कैसे साबित हुई भाई? बगैर सनद के, जैसे हम लोग हदीस पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो किताब में मौजूद है सनद के साथ, क़ाल हद्दसना फलां, क़ाल हद्दसना फलां, क़ाल हद्दसना फलां, फलां से फलाने ने बयान किया, फलाने से फलाने ने बयान किया, फलाने से फलाने ने बयान किया, फलाने ने सहाबे रसूल से सुना, फलाने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ऐसा करो। लेकिन जो इमाम साहब की वफात के 200-250 साल के बाद किताब लिखी गई, उसमें डायरेक्ट लिखते हैं कि इमाम साहब ने कहा। उस बात पर हम कैसे एतबार कर ले, कैसे एतबार कर ले? दूसरी चीज, अगर एतबार कर भी लेते हैं तो ये तो कोई नबी या रसूल तो नहीं है कि उनकी बात को मानना जरूरी है। अगर आप उनकी बात को कुरान और हदीस पर तरजीह देते हैं, हदीस पर तरजीह देते हैं, हदीस की तारील करते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह आपने रिसालत में शिर्क किया। मामला ये अमल की बात नहीं है। मैं कहता हूं सब अमल है, वो भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, सिर्फ अमल की बात नहीं है, यहाँ अकीदे की बात आ जाती है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खातमुन नबिय्यीन माना, अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना, तो फिर आपके फैसला आने के बाद आपने दूसरे की तरफ क्यों देखा?
दूसरे की तरफ क्यों देखा आपने? जब दूसरे की बात नबी की बात के मुखालिफ है तो आपने उसको क्यों मारा? गोया कि आपने नबी की रिसालत में फलाने को भी शरीक किया, नबी की नबूवत में आपने फलाने को शरीक किया। हाँ, इनकी भी लो, इनकी भी लो, ये भी सही, ये भी सही। ये ईमान का मसला आ गया है, ये अकीदे का मसला है, कोई नाजुक मसला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एहतियात मुहतात रहने की जरूरत है। इसीलिए आज के जुमा में, आज के दर्स में मैं तमाम बातों का खुलासा सिर्फ आसान लफ्जों में कह दूं कि कोई भी अमल अंजाम देने से पहले प्रूफ देख ले। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में या कम अज कम सहाबा इकराम की जिंदगी में हर मौलवी अगर आपको प्रूफ दिखाए तो फिर उस प्रूफ की भी तहकीक कीजिए, उस दलील की भी तहकीक कीजिए कि कौन सी दलील सही, कौन सी दलील गलत, कौन सी ज़ईफ। अब इसी में कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा ज़ईफ हो गए तो छोड़ दोगे अब्बा को। अजीब बात करते हैं भाई। ज़ईफ का माना समझो, इल्म हासिल करो। ज़ईफ किसको कहते हैं? अगर ज़ईफ नहीं कहोगे, अगर मैं अभी डायरेक्ट सुना दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रजब के महीने का रोजा रखेगा उसको कोड़ा लगाओ, ये तो मैं हदीस सुना रहा हूं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप कहेंगे सनद कहां है? बगैर सनद के बात बयान कर रहे हैं, आप झूठे हैं, ये झूठी बात है, आप कहेंगे ना भाई। और हकीकत यही है। तो आपको भी जो दलील दिया जाए, आपके सामने जो बात रखी जाए, वो बात देखिए ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, या कहने वाले अपने तरफ से कह रहे हैं, या किसी झूठ ने उसको गढ़ा है, किसी झूठ ने उसको अपनाया है, ये बात को उसकी भी तहकीक कीजिए, मसला वाज़ेह हो जाएगा। दीन बहुत आसान है, दीन युस्र, दीन बहुत आसान है। इसीलिए तमाम इबादत को अंजाम देने से पहले फर्स्ट इबादत है कि नहीं साबित, अगर इबादत साबित हो जाए फिर उसका तरीका, उसकी कैफियत देखें। अगर उसका तरीका, उसकी कैफियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो फिर उसको अपनाइए, चाहे उसके खिलाफ हमारे इमाम साहब हो, चाहे उसके खिलाफ मैं हूं, चाहे उसके खिलाफ हमारे मदनी आलिम हो, चाहे उसके खिलाफ हमारे मुफ्ती हो, चाहे उसके खिलाफ हमारी इमारत शरिया हो, किसी को हमको कोई परवाह नहीं करना है। जब नबी की बात आ गई, जब नबी का फरमान आ गया तो बस आमन्ना व सद्दक़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम सबों को जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख। अल्लाह हम सबों को बिदअत से दूर रख। अल्लाह हमारे दरमियान जो बिदअतें राइज है अल्लाह उनको दूर फरमा। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमा। अल्लाह हमें से जो बीमार है मौला उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमें से जो कर्जदार है मौला उसके कर्ज की अदायगी का कोई सबील निकाल। अल्लाह हमें से जो मुसीबत में है, परेशानी में है मौला उसकी मुसीबत को, परेशानी को दूर फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।